इस सुबह के समय कितने लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया। कितने लोग खुश हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति में? मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। आज हमारे बीच में एक विशेष प्रचारक हैं। हम सब ने कई बार पास्टर कुर्बान सिंह को देखा होगा। पास्टर के एक मित्र हैं जो मदुरै से हमारे बीच में आके प्रभु के वचन को प्रचार करते हैं। सो वो हमेशा जो है कई मिशन के कार्यों के लिए और हमारे इधर भी कार्य के लिए आते रहते हैं। आज उनकी पत्नी आज हमारे बीच में है, सिस्टर बेला कुर्बान सिंह। वो हमारे बीच में आई हैं और वो पहली बार जो है अपने जगह को छोड़ के, क्योंकि हमेशा होता है ना जब पास्टर बाहर जाते हो तो पास्टर की पत्नियों को चर्च में ही रहना पड़ता है। तो ये पहली बार है जो उन्होंने कहा कि इस बार मैं जाऊंगी मिशन के ट्रिप के लिए। सो वो यहाँ पर आए हैं और पास्टर कलीसिया को देख रहे हैं और आज हमारे बीच में सचमुच वो यहाँ पे हैं। इस बात के से मैं बहुत खुश हूँ। सो हम सब तालियों के साथ पास्टर का स्वागत करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. 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 இந்த நாளிலும் உங்கள் மத்தியில் இருப்பது மிகவும் சந்தோஷம். और इस दिन में भी आपके बीच में पाई जाती हूँ, सचमुच आनंद है। இந்த காலைவேளையிலும் உங்களோடு சேர்ந்து தேவனை சந்தோஷமாய் ஆராதிக்க கற்றுக் கொடுத்த நல்ல தருணத்துக்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். और इस सुबह के समय भी आपके साथ मिलकर आनंद से प्रभु की आराधना करने के लिए जो प्रभु ने मुझे सुंदर मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக தேவன் கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி. और प्रभु ने मुझे मौका दिया कि प्रभु के वचन में से मैं बांट सकूं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। அதே போல இந்த ஒரு நல்ல தருணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த பாஸ்டர் சாலமன் கிங்ஸ் அண்ணாவுக்காகவும் சகோதரிக்காகவும் ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். और इसी के साथ साथ पास्टर सोलोमन किंग्स और उनके परिवार का भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया. 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 ஆண்டவர் கடந்த 9 மாதங்களும் நம்மை ஆண்டவர் கருத்தாய் கண்ணின் மணியை போல பாதுகாத்தார். और पिछले 9 महीने परमेश्वर ने आंखों की पुतली के समान हम सबको संभाला। ஹalleluya. இந்த 10வது மாதத்திலும் முதல் நாளிலும் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து ஆரம்பிக்கும்படியாக தேவன் நமக்கு நல்ல ஸ்லாக்கியத்தை ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார். और इस 10वें महीने में भी पहले दिन ही प्रभु की उपस्थिति में अपनी जिंदगी को शुरुआत करने के लिए प्रभु ने हमें ये मौका दिया है। ஆண்டவர் இந்த மாதத்தின் எல்லா நன்மைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் அவருடைய பண்டக சாலையாகிய இந்த பொக்கிஷ சாலையிலிருந்து கர்த்தர் நம்மை நிரப்பி ஆசீர்வதிப்பாராக। और परमेश्वर इस 10वें महीने भी उसके भंडार रूपी कलीसिया की सारी भलाइयों और आशीषों के द्वारा आप सबको भरने पाएगा। இந்த வருஷத்தின் 9 மாதங்களிலும் நாம் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற ஜெப விண்ணப்பங்களுக்கு வரப்போகிற இந்த 3 மாதத்துக்கு உள்ளாக தேவன் தம்முடைய சித்தத்தின்படி பதில் கொடுக்க போகிறார்। और इस पूरे साल की शुरुआत से 9 महीने जो प्रार्थनाएं आपने की है, आने वाले 3 महीनों के अंदर परमेश्वर हर एक प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है। हालेलुया. आमेन. 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 கர்த்தர் நல்லவர். प्रभु भला है। இந்த காலை வேளையிலும் உங்களோடு நம்முடைய சபையோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக என்ன வார்த்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று ஜெபித்த பொழுது கர்த்தர் தந்த ஒரு வார்த்தை என்னவென்றால் சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய்। और इस सुबह के समय में भी जब कलीसिया के साथ में कौन से वचन को बांटू करके मैं प्रभु से जब बात कर रही थी, तो परमेश्वर ने एक वचन दिया कि तू सब कुछ छुड़ा लेगा। Amen. And you shall recover all. और तू सब कुछ छुड़ा लाएगा। சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய்। सब कुछ छुड़ा लोगे आप। எதையெல்லாம் இழந்து போனீங்களோ, जो कुछ आपने खोया अपने जीवन நம்முடைய में, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய்। हमारा परमेश्वर कहता है कि तू आज वो सब वापस पाएगा। ஆமென். ஹalleluya. 1 சாமுவேல் 30வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தில் இந்த வார்த்தையை நாம் வாசிக்கிறோம்। और पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय उसके 8वें वचन में इस भाग को हम पढ़ते हैं। 8வது वचनத்தை வாசிக்கிறோம்। 8वें वचन में लिखा है, जब परमेश्वर से कहा कि पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। கடைசி வார்த்தையை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். அதற்கு அவர், அதை பின்தொடர், அதை நீ பிடித்து சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய்। और उस आखिरी भाग को हम देख पाते हैं जिसमें उसने कहा कि तू पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இன்றைக்கு நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார், ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய வேண்டும், இதனை பிடித்துக் கொள்ள முடியுமா என்று கேட்கும்போது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அதை பின்தொடர், அதை நீ பிடித்து, யாரோ ஒருவர் அல்ல, அதை நீ பிடித்து அதை சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய்। और परमेश्वर आज की सुबह वो किसी और से नहीं कह रहा, लेकिन आपसे कह रहा है कि निस्संदेह तू उसे पकड़ेगा और तू उन सब आशीषों को वापस ले लेगा।
இந்த சம்பவம் நமக்கு அதிகமாய் அடிக்கடியாக வாசிக்கிற சம்பவமா இருக்கலாம். और ये शायद बाइबल में से एक ऐसी घटना होगी कि आपने कई बार पढ़ा होगा. இருந்தாலும் நான் அந்த சம்பவத்தின் ஒரு சுருக்கத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். लेकिन फिर भी मैं आपको इस घटना को संक्षिप्त में एक और बार बताना चाहती हूँ. இந்த 1 சாமுவேல் 30வது அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். அதற்கு 9வது உள்ள அதிகாரத்தில் தாவீதும் அவனோடு இருந்தவர்களும் அவர்கள் மற்றொரு யுத்தத்திற்கு சென்று திரும்புகிறார்கள். और हम इस घटना में देखते 3 अध्याय की शुरुआत से यदि आप पढ़कर देखेंगे कि तो दाऊद और उसके साथ जो युद्ध करने वाले सैनिक है वो सब कहीं युद्ध के लिए जाकर वापस आ रहे हैं. யுத்தத்துக்கு போய் வீட்டிற்கு திரும்பி வரும்பொழுது பார்க்கிறார்கள் அந்த ஊரில் உள்ள அவன் விட்டு சென்ற அவனுடைய குடும்பத்தை காணோம், அவனுடைய பிள்ளைகளை காணோம், அவனோடு உடன் பிறந்தவர்களை காணோம், அவனுடைய உறவினர்களை காணோம். அவன் பார்க்கிற பொருள் எல்லாம் சுட்டரிக்கப்பட்டு கிடக்கிறது. अब वो जाकर जब युद्ध से वापस आ रहा है सिगलग में अपने उस शहर में, तो वहां क्या देखता है कि उसकी पत्नी गायब है, उसके रिश्तेदार गायब है, सारे बच्चे बूढ़े सब गायब है, उसके वस्तुएं वहां से गायब है, यहाँ तक कि जो बचा हुआ है वो सब जला दिया गया है. இவர்கள் ஒரு யுத்தத்தை செய்துவிட்டு திரும்பி வருகிறார்கள். அதிலெல்லாம் வெற்றி உண்டாகிறது. ஆனால் தங்களுடைய சொந்த இடத்திற்கு வரும்பொழுது அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் எல்லாமே இழப்பு. ये जो है एक जगह पे युद्ध करने के लिए गए, वहां पर वो जय को पाए और वापस आए, लेकिन खुद के शहर में जब आ रहे हैं तो वहां पर वो जो है सब कुछ नाश पा रहे हैं. இப்படிப்பட்ட இழப்பை பார்க்கும் பொழுது நாம் அதில் 4வது வசனத்தை வாசிக்கிறோம். और जब ऐसी हम नाश को देखते तो 4थे वचन में हम देखते हैं, तब दाऊद और जो लोग उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही. ஏனென்றால் அவர்களால் அந்த இடத்தில் தங்களால் வேறு எதுவுமே செய்ய முடியவில்லை, அழ மட்டுமே முடிந்தது. क्योंकि वहां पर उन लोगों से और कुछ नहीं किया गया, केवल वो रो ही पाए वहां पर. அவர்கள் நினைத்திருக்கலாம் இவ்வளவு நாள் நாங்கள் யுத்தம் செய்தோமே, ஜெயித்தோமே, மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் உதவி செய்தோமே, இன்றைக்கு நாங்களே ஒரு இழப்பின் மத்தியில் இருக்கிறோமே என்று நினைத்திருக்கலாம். कि इतने दिन हमने युद्ध किया, हमने जय को लिया, हम दूसरों को हरा रहे थे, लेकिन खुद आज एक हार की कगार पर हैं. அவர்கள் வசனம் சொல்லுகிறது, அவர்கள் அழுதார்கள், சத்தமிட்டு அழுதார்கள், தங்களில் பலனில்லாமல் போக மட்டும் சத்தமிட்டு அழுதார்கள். और वचन कहता है कि वो चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ही नहीं रही. சத்தமிட்டு அழுது பிரயோஜனம் இல்லை. चिल्लाकर रोने का कोई फायदा नहीं है. 6வது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், தாவீது மிகவும் நெருக்கப்படுகிறான். और 6ठे वचन में हम देखते हैं दाऊद बड़े संकट में पड़ा. அவனுக்கு தன்னுடைய பக்கத்தில் உள்ள எல்லா உறவுகளையும் இழந்து விட்டான், பொருட்களை இழந்து விட்டான். उसने उसके खुद के सारे रिश्ते खो दिए, रिश्तेदार खो दिए, अपनी वस्तुएं खो दी. அவனுக்கும் இழப்புதான். उसके खुद के जीवन में जो वो हार गया. அது மட்டுமல்ல, இப்பொழுது என்ன நடக்கிறது என்றால் அவன் தன்னுடைய எல்லா சம்பத்தை இழந்தது மட்டுமல்ல, இப்பொழுது அவனோடு இருக்கிற அந்த ஜனங்கள் அவனுக்கு எதிராக எழும்ப ஆரம்பிக்கிறார்கள். और वहां पर केवल अपनी सारी संपत्ति ही उसने नहीं खोई, लेकिन उसके साथ रहने वाले भी उसके विरोध में हो गए. இப்படி இருக்கும் பொழுது அவன் கேட்கிறான், ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தேவனிடத்தில் வார்த்தையை கேட்கிறான். और ऐसी एक परिस्थिति में वो परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर मैं क्या करूं, तू मुझे बता. அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அதை பின்தொடர், அதை நீ பிடித்து சகலத்தை திருப்பிக் கொள்வாய் என்று வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார். तब परमेश्वर उसको एक वाचा का वचन देते कि तू पीछा कर और तू उसे पकड़ और तू फिर सबको छुड़ा कर लेकर தாவீது आएगा. அந்த வாக்குத்தத்தத்தை பிடித்துக் கொள்ளுகிறான். அவன் பின்தொடர்கிறான். வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், அவன் எல்லாவற்றையும் திருப்பிக் கொள்ளுகிறான். दाऊद उस वचन पे भरोसा करता है, वो पीछे जाता है और वचन में आगे जब हम पढ़ते हैं उसने सब कुछ वापस पा लिया. ஹalleluya. हालेलुया. இன்றைக்கு கர்த்தர் இந்த வார்த்தையின் மூலமாக நம்மோடு பேச அவர் ஆயத்தமாயிருக்கிறார். आज की सुबह परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो. அன்றைக்கு தாவீது இழந்தது போல இன்றைக்கு நாம் எதை இழந்திருக்கிறோம்? आज उस दिन जैसे दाऊद ने कुछ खोया, आज हम भी अपने जीवन में कई बातों को खो कर இந்த बैठे हैं. வார்த்தைகளை கேட்கும் பொழுதே உங்களோடு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் பேசிக் கொண்டிருப்பார். इन शब्दों को जब हम बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा इस वक्त कई लोगों के हृदय से बात कर रहा है. அன்றைக்கு தாவீது எதை இழந்தான்? उस दिन दाऊद ने क्या खोया? தாவீது தன்னுடைய சொந்த குடும்பத்தை இழந்தான். दाऊद ने अपने खुद का परिवार खोया, உறவுகளை இழந்தான், अपने सारी वस्तुओं को खोया பொருட்களை இழந்தான். और सारी चीजों को खोया. இன்றைக்கு தெய்வ பிள்ளைகளாகிய நாம் எதை இழந்து நிற்கிறோம்? आज परमेश्वर के लोग होने के नाते हम क्या खोकर बैठे हैं? இன்றைக்கு தேவனை ஆராதிக்கும்படியாய் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து நிற்கிறோம். ஆனா நம்ம சொல்லலாம், ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்தில் நான் வாரம் தவறாமல் ஆராதிக்க வருகிறேன், ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் இழப்புகள் இருக்கிறதே. और आज हम ये बोल सकते हैं कि प्रभु मैं हर हफ्ता लगातार आके तेरी उपस्थिति में आराधना करता हूँ, लेकिन आज मेरे जीवन में मैं कई बातों को खोकर बैठा हूँ. அன்றைக்கு தாவீது இழந்த உறவுகளைப் போல
இங்கு சிலர் தங்களுடைய உறவுகளை இழந்து நிற்கலாம். और शायद उस दिन जैसे दाऊद ने अपने सारे रिश्ते नातों को खो दिया, आज आप भी अपने रिश्ते नातों को खोकर यहाँ पर बैठे உங்களுக்கு होंगे. பிரியமானவர்களை நீங்கள் இழந்து நிற்கலாம். अपने प्रियजनों को आप खोकर बैठे होंगे. குடும்பத்தில் பிரச்சனைகளால் பிரிவினையோடு வந்து நிற்கலாம். शायद आपके परिवार में परेशानी की वजह से आप परिवार से अलग होकर आज यहाँ पे बैठे हैं. இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும்படி படியாய் வந்திருக்கிற என்னுடைய பிள்ளையே, இன்றைக்கு நீ சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய். आज इस वचन को सुनने वाले से परमेश्वर वादा करता है कि परमेश्वर के वचन को सुनने वाले आप हर एक बात को वापस, हर एक रिश्ते को वापस पाएंगे. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ எல்லாவற்றையும் திருப்பிக் கொள்வாய். प्रभु कहते हैं तू सब कुछ वापस लौटा लाएगा. சத்துரு அதை எப்படி பிடித்துக் கொண்டு शत्रु சென்றிருந்தாலும், कैसे भी उसे क्यों ना आपसे छीन எந்த உறவை ले, உன்னை விட்டு பிரித்துக் கொண்டு किसी போயிருந்தாலும், भी व्यक्ति ने उसे आपसे अलग क्यों உன்னுடைய ना कर दिया ஆசீர்வாதத்தை हो, எவ்வாறு எடுத்துக்கொண்டு आपकी சென்றிருந்தாலும், आशीषों के किसी ने भी ले क्यों ना लिया हो, ஆண்டவர் சொல்கிறார், எல்லாவற்றையும் திருப்பிக் கொள்வாய். प्रभु वायदा कर रहा है मैं तुझे सब कुछ लौटाऊंगा. ஒன்றும் குறையாமல் திருப்பிக் கொள்வாய். एक भी चीज कम नहीं होगा, प्रभु सब कुछ देगा. அன்றைக்கு தாவீது குடும்பத்தை இழந்தான். இன்றைக்கு ஆண்டவர் மறுபடியுமாய் உங்களுக்கும் அந்த இழந்ததை மறுபடியுமாய் தர போகிறார். उस दिन दाऊद ने अपना परिवार खोया, रिश्ते नाते खोए. आज प्रभु कहता है कि वो आपको भी हर एक बात जो आप खो कर बैठे हैं वो वापस देगा. ஏன் இழந்தார்கள்? और उन्होंने क्यों खोया? இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது நம்ம இழந்துட்டாங்கன்னு சொல்லும் பொழுது ஏன் அதை இழந்தாங்க? और इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि उन्होंने खो दिया. हम यहाँ पे सोचेंगे कि उन्होंने क्यों खोया. இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையிலையும் சொல்றோம், இதை நான் இழந்துட்டேன்னு சொல்றோம். நம்ம கேட்கணும், ஏன் நான் இதை இழந்தேன்னு கேட்கணும். और आज हम भी कई लोग बोल रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में इस चीज को खोया, उस चीज को खोया करके. लेकिन क्या कभी आपने सोचा आपने क्यों खोया? இன்னைக்கு இழந்ததற்கு காரணம் என்னன்னு ஒரு क्वेश्चन கேட்கும்போது, और आज अगर हम ये प्रश्न पूछे कि हमने क्यों खोया करके अपने आप से एक प्रश्न चिन्ह पूछे, அந்த கேள்விக்கு பதில் உடனடியாக நம்ம வேற யாரையோ கை காமிக்கிறோமா? और शायद कई बार इस प्रश्न को खुद ही पूछकर हम किसी और पे उंगली उठाते हैं और किसी और पे दोष लगाते हैं. அல்லது நான் இழந்ததுக்கு காரணம் என்னுடைய ஆண்டவர் தான் சொல்லிட்டு இருக்கோமா? या फिर कई बार हम बोलते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ नहीं मिला उसका कारण परमेश्वर है करके हम प्रभु पे उंगली ஆண்டவர் उठाते தான் என்னை हैं. என்ன ஆசீர்வதிக்கலன்னு ஆண்டவரை ப்ளேம் பண்ணிட்டு இருக்கோமா? या फिर अभी तक परमेश्वर पे दोष लगा रहे हैं कि प्रभु ने ही मुझे आशीष नहीं दी करके. இன்றைக்கு இழந்ததற்கு காரணம் என்ன என்று நம்மை நாமே ஆராய்ந்து நிதானித்து அறிய வேண்டும். आज जो कुछ हमने अपने जीवन में खोया है, इस बात को पहचानने के लिए पहले हम खुद को परख कर देखें मेरे प्रियो. இந்த இடத்தில் அவர்கள் ஏன் இழந்து போனார்கள்? और इस जगह पर उन्होंने क्यों अपनी आशीष को खोया? அந்த இடத்தில் இரண்டு காரணங்களை நாம் பார்க்கலாம். वहां पर दो कारण हम देख पाते हैं. ஒன்று, அவர்கள் இழந்து போனார்கள், அவர்களிடமிருந்து பறித்து கொண்டு போனது யார் என்றால் அமலேக்கியர்கள். और पहला उन्होंने जो खोया था उनसे छीन कर कौन लेके गए? अमालेकी लोग लेकर गए. இந்த அமலேக்கியன் யார்? और ये अमालेकी कौन थे? இந்த அமலேக்கியன் தேவனால் அவன் முழுவதுமாக அழிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டவன். और ये वही अमालेकी थे जिनको परमेश्वर ने कहा था कि इनको पूरी तरह पृथ्वी पर से इनका नामो निशान मिटा दो और इनको नष्ट कर दो. ஆனால் இவர்களுக்கு முன் இருந்தவர்கள், அழிக்க வேண்டியவர்கள் அந்த அமலேக்கியரை அழிக்காமல் விட்டதினால் இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த தம்முடைய ஜனங்களுக்கு அந்த அமலேக்கியர்கள் தொந்தரவாகவே இருக்கிறார்கள். और क्योंकि उससे पहले जो लोग हुए, जो राजा हुआ, उसने उन अमालेकियों का नाश नहीं किया, इसीलिए आज तक इजरायली लोगों के लिए वो परेशानी देने वाले लोग बन गए. இன்றைக்கு நமக்கு ஏன் இழப்பு? आज हमारे जीवन में क्यों नाश खोया है हमने? ஆண்டவர் சில காரியங்களை அழிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். परमेश्वर ने कुछ बातों को अपने जीवन से हमें खत्म करने के लिए कहा. ஆண்டவர் சில காரியங்களை நம்மை விட்டு அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னார். परमेश्वर ने हमें कुछ पापों से दूर रहने के लिए कहा. உன்னை விட்டு சில காரியங்களை எடுத்து போடு என்று சொன்னார். अपने जीवन से उन बातों को निकाल दो करके प्रभु ने कहा. சில காரியம் உனக்கு வேண்டாம் என்று சொன்னார். और कुछ कार्य आपके जीवन में नहीं होने चाहिए करके प्रभु ने बोला. ஆனால் இன்று वரைக்கும் நாம் அவைகளை விட்டு வைத்திருக்கிறபடியினால் அவைகள் நமக்கு இழப்புகளை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது. लेकिन फिर भी अभी तक उन सब बातों को आपने अपने जीवन में रखा हुआ है, इसीलिए वो बातें आपके जीवन से कई बातों को निकाल देती हैं. அப்படி என்றால் இழப்புக்கு காரணம் யார்? तो इसका मतलब जो हमने अपने जीवन में खोया है उसका कारण कौन है? அருகில் இருக்கிறவர்களா? क्या आपके बगल में जो बैठे वो हैं? நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்களா? क्या आपके परिवार के लोग हैं? ஏன் அந்த அமலேக்கியனா? या फिर वो अमालेकी हैं? நம்மை உண்டாக்கின ஆண்டவரா? या फिर हमारा परमेश्वर है? அழிக்காமல் விட்ட என்னால் தான். नाश ना करने वाली बातों की वजह से, मेरी वजह से ही ये हुआ. எத்தனை பேர் அதை कितने लोग ஒத்துக்கொள்கிறீர்கள்? मानते हैं इस बात को?
இன்னைக்கு தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிற நாம் आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए हुए हम, சில காரியங்களை இழந்து நிற்போம் என்றால் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுவோம், ஆண்டவரே और अगर हमने अपने जीवन में कुछ खोया है तो प्रभु से आज बोले आप, இவைகளை நான் இன்றைக்கு இழந்து போனதுக்கு காரணம் நான் தான்ப்பா. प्रभु ये सारी बातें मेरे जीवन से प्रभु खोई गई हैं क्योंकि मैं उसका कारण हूँ। இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போதே உங்க மனசுல நீங்க ஜெபித்து கொண்டே இருங்க. इस समय जैसे इस वचन को सुन रहे हैं, हम सब अपने मनों में प्रार्थना करें मेरे प्रियो। கர்த்தருடைய நோக்கம் என்னன்னா, நம்ம ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கணும்னு தான் அவருடைய நோக்கம். परमेश्वर की योजना क्या है कि हम सब बहुत आशीष के साथ रहें, यही उसकी योजना है। நம்ம இழந்து போக கூடாது என்பதுதான் தேவனுடைய சித்தம். हम कुछ भी खोए ना अपने जीवन में, यही प्रभु की मर्जी है। மற்ற ஜனங்கள் முன்பாக நம்ம தலை குனிஞ்சு போக கூடாதுங்கிறது தான் ஆண்டவருடைய விருப்பம். दूसरे लोगों के आगे हम अपने सिरों को ना झुकाएं, यही प्रभु की मर्जी है। ஆனா இன்றைக்கு புறஜாதிகள் மத்தியில நம்ம ஒரு அவமானமா இருக்கிறதுக்கு நம்மளே ஒரு காரணமா இருக்கிறோம். लेकिन आज अन्य जाति लोगों के सामने हम एक अपमान का चिन्ह बन गए हैं, उसका कारण हम खुद है मेरे प्रियो। தேவனுடைய நாமத்துக்கு நம்மளே ஒரு இழிவா இருக்கிறோம். परमेश्वर के नाम के लिए निंदा का हम कारण बन गए हैं क्या? ஆண்டவர்ட்ட இன்னைக்கு நம்மள ஒப்பு கொடுப்போம். आज प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपिए। ஆண்டவரே, எல்லாவற்றுக்கும் நான் தான்ப்பா காரணம். प्रभु हर एक बात के लिए मैं ही कारण हूँ। அழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த அமலேக்கியனை நான் தான் ஆண்டவரை அழிக்காம விட்டுட்டேன். प्रभु जिस अमालेकी को नाश करने के लिए आपने आज्ञा दी थी, मैंने अपने जीवन से उसे नाश नहीं किया। அன்னைக்கே நீங்க சொன்னீங்க, ஆண்டவரே இதெல்லாம் வேண்டாம், இதெல்லாம் வேண்டாம், இவன் இருக்கவே கூடாதுன்னு சொன்னீங்க. இருந்தாலும் நான் அதை இன்னும் கைப்பற்றி வைத்திருக்கிறதுனால தான் ஆண்டவரே இன்னும் எனக்கு இழப்பு. उसी दिन आपने कहा था ये सब तेरे जीवन में नहीं चाहिए, इन सब की तुझे जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तक मैं उन पापों को छोड़ नहीं पाया, इसीलिए अपने जीवन में मैं खो रहा हूँ सब कुछ। அமலேக்கியன் விடப்பட்டதினால் அவன் சிறை பிடித்து கொண்டு செல்லுகிறான். और उस अमालेकी को उधर छोड़ दिया, इसी वजह से आज उसने आपको गुलाम बना दिया है। இரண்டாவது காரணம் என்ன தெரியுமா? दूसरा बात क्या है पता है? அங்கே வாசிக்கிறோம், அங்கே யாரெல்லாம் அவங்க பிடித்து கொண்டு போனாங்கன்னா, 2வது வசனத்துல ஸ்திரீகள் சிறியவர்கள் பெரியவர்கள், ஸ்திரீகளாகிய சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் அவர்களை பிடித்து கொண்டு போகிறார்கள். அப்படி என்றால் என்ன? அந்த ஊர்ல பெரியவங்க எல்லாரும் அல்லது ஆண்கள் எல்லாரும் தாவீதோடு கூட போயிட்டாங்க. और दूसरा कारण हम देखते हैं कि वहां पर दूसरे वचन में कहा गया वहां स्त्री छोटे बड़े सभी लोगों को वो पकड़ के ले गए। उसका कारण क्या है? दाऊद के साथ युद्ध करने वाले लोग चले गए। இது எதை காண்பிக்கிறது? யுத்தம் செய்கிறவர்கள் எல்லாம் வெளியே சென்று விட்டார்கள், இங்க உள்ள யாரும் யுத்தம் பண்ண முடியல. और उसका एक बात वहां पे क्या दर्शाता है कि युद्ध करने वाले सारे दाऊद के साथ चले गए, वहां पर जो लोग थे उनमें से कोई भी युद्ध करना नहीं जानता था। அமலேக்கியன் வருகிறான், अमालेकी आ रहा है, அமலேக்கியனை எதிர்த்து யுத்தம் பண்ண வேண்டும். अमालेकियों के विरोध में अभी युद्ध करना है। ஆனா இன்றைக்கு யுத்தம் பண்ண முடியாமல் இன்றைக்கு நம்ம என்ன சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம்? யுத்தம் செய்ய வேண்டியவர்கள் எல்லாம் வெளியே சென்று விட்டார்கள், என்னால் யுத்தம் செய்ய முடியாது, ஆகவே அமலேக்கியனே என்னை நீ சிறைப்பிடித்து கொண்டு போகிறாயா, நான் உன் பின்னாடியே வர்றேன்னு போயிட்டு இருக்கோம். वहां पर क्या हो रहा है कि युद्ध करने के लिए अमालेकी आ रहा है, तो वहां युद्ध करने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए हम युद्ध नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? चुपचाप उस अमालेकी के पीछे चल रहे हैं कि मुझे तो कोई युद्ध नहीं करना आता, मुझे पकड़ के ले जाओ करके। இன்றைக்கு அமலேக்கியன் சிறைப்பிடித்து கொண்டு போகும் பொழுது எதிர்த்து யுத்தம் பண்ண ஆள் இல்லை. आज अमालेकी जब पकड़कर गुलामी में ले जा रहा है तो विरोध में युद्ध करने के लिए कोई भी नहीं है। யுத்தம் செய்ய வேண்டிய ஆட்கள் இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு நாம் யுத்தம் செய்யாமல் இருக்கிறோம். और युद्ध करने के लिए कोई भी नहीं है बोलते बोलते हम खुद युद्ध नहीं कर रहे हैं। நமக்காக யாரோ ஒருவர் யுத்தம் பண்ணுவார்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு நாம் அமைதியாக இருக்கிறோம். हमारे लिए कोई और युद्ध करेगा करके बोलकर हम चुपचाप बड़े आराम से बैठे हैं। யாரோ ஒருவர் நமக்காக ஜெபிப்பார்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு நாம் யாரோ ஒருவருடைய ஜெபத்தை நம்பிக்கொண்டு நாம் அமைதியாக हमारे लिए இருக்கிறோம். कोई और प्रार्थना करेगा करके हम किसी और पे भरोसा करके खुद प्रार्थना किए बगैर चुपचाप बैठे हैं। பாஸ்டர் எனக்காக ஜெபிப்பாங்க, என்னுடைய அம்மா அப்பா ஜெபிப்பாங்க, சர்ச் லீடர்ஸ் ஜெபிப்பாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம யாருக்கோ பிரேயர் பாயிண்ட்ஸ் போட்டு விட்டு நம்ம அமைதியா இருக்கிறோம். पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मेरे माता पिता मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, या कलीसिया के कोई पासवान अगुवे लोग प्रार्थना करेंगे करके हम अपनी प्रार्थना की विनती को किसी और के ऊपर थोप कर खुद चुपचाप बैठे हैं। ஆனால் ஆண்டவர் நம்மில் எதிர்பார்ப்பது என்ன? लेकिन परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है? நீ இழந்து போக கூடாது என்றால் நீ யுத்தம் பண்ண வேண்டும். और अगर आपको अपने जीवन में आशीषों को खोना नहीं है तो आपको ही युद्ध करना पड़ेगा। அப்பொழுதுதான் நீ எல்லாவற்றையும் உனக்குள்ளதாய் மாற்றிக்கொள்வாய். तभी तू सब बातों को अपना छुड़ा लेगा।
இன்றைக்கு நாம் யுத்தம் செய்கிறோமா? क्या आज आप युद्ध करते हैं? ஜபத்தில் யுத்தம் செய்கிறோமா? क्या प्रार्थना रूपी युद्ध करते हैं? நாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் போராடுகிறோமா? क्या आत्मिक जीवन में हम युद्ध करते हैं? ஆவிக்குரிய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக்கொண்டு நாம் போராளிகளாய் நிற்கிறோமா? और क्या आत्मा के सारे शस्त्रों को धारण करके हम युद्ध में मौजूद हैं? எபேசியர் 6வது அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். इफिसियों के 6ठे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 10வது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். और 10वें वचन में पढ़ते हैं, கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள். और इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो. நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்களாகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக் கொள்ளுங்கள். परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. இந்த வசனத்தின்படி பிசாசு எப்படிப்பட்டவன்? और यहाँ पे क्या लिखा है, शैतान कैसा है? இந்த வசனத்துல பிசாசுடைய என்ன கேரக்டர் போடப்பட்டிருக்கு? और शैतान कैसा यहाँ पे बताया गया है? எப்படிப்பட்டவன்? कैसा है वो? वहाँ पे शैतान की வல்லமை உள்ளவனா? और वो सामर्थ्य है பலம் क्या? உள்ளவனா? और वो बलवंत है क्या? என்ன போட்டிருக்கு? वहाँ लिखा है कि वो युक्तियों को करने वाला है தந்திரம் உள்ளவன். और वो बहुत युक्त चाल चलने वाला. அந்த பிசாசு தந்திரம் உள்ளவனா இருக்கிறான். और वहाँ पे शैतान जो है चालाक है. நம்முடைய ஆண்டவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர். हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है. ஆனா இந்த பிசாசு அவனுடைய அந்த சின்ன மூளையை வச்சு, நஞ்சு போன மூளையை வச்சு ஏதோ தந்திரமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறான். लेकिन ये शैतान क्या करता है, अपने छोटे से दिमाग से कुछ ना कुछ चालाकियां करते रहता है सबके जीवन में. நம்மளுக்கு எப்பவுமே இந்த பிசாசை பத்தி எப்பவுமே தாட் இருக்காது. हमें कभी भी शैतान के बारे में हम सोचते नहीं हैं. ஆனா பிசாசுக்கு எப்படி தெரியுமா? लेकिन शैतान कैसा है पता है? யார் நம்மள பத்தி நினைக்கிறாங்களோ இல்லையோ, कोई मेरे बारे में सोचे या ना सोचे, நாம நினைப்போம், அவங்க நினைப்பாங்க, இவங்க நினைப்பாங்க. ஆனா பிசாசு மட்டும் நம்மள பத்தி எப்பவும் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறான். हम चाहे कोई सोचे या ना सोचे, शैतान हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता है. பிசாசு எப்பவும் நம்ம நினைச்சு நினைச்சு வசனம் சொல்லுது, பிசாசானவன் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான். और वचन बताता है कि शैतान किसको फाड़ खाए करके वो ढूंढता रहता है, खोजता रहता है. அதனால எப்பவும் பிசாசு தந்திரமா எப்படி ஏவாளை வஞ்சித்தானோ அதுபோல நம்மை வஞ்சிக்க முயற்சி செய்வான். और इसीलिए शैतान जो है जिस प्रकार हव्वा को उसने बहकाया, उसी प्रकार हमको बहकाने के लिए वो चाले चलता रहता है. ஆகவேதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், பிசாசின் தந்திரத்தோடு நீ எதிர்த்து நிற்கணும்னா நீ சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக் கொள்ளணும். और इसीलिए परमेश्वर कहता है शैतान की युक्तियों के सामने तुम्हें खड़ा होना है तो तुम सारे हथियार बांध लो. நீ பிசாசை ஜெயிக்கணும்னா எப்பொழுது சர்வாயுத வர்க்கத்தை நீ தரித்துக் கொள்ளணும். और तुम्हें शैतान को जीतना है तो हमेशा सारे हथियारों को तुम्हें बांध लेना है. சர்வாயுத வர்க்கம் என்னது? और सारे हथियार क्या हैं? சத்தியம் என்னும் கச்சை. और वो सत्य का जो है पटुका. சத்தியம் என்னும் கச்சை, நீதியம் என்னும் மார்க்கவசம், और सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झीलम को पहनकर, சுவிசேஷத்துக்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சை, और पाँव में मेल के सुसमाचार की जूतों को पहनकर, விசுவாசம் என்னும் கேடகம், विश्वास की ढाल लेकर, இரட்சண்யம் என்னும் தலைசீரா, और उद्धार का टोप पहनकर, தேவ வசனமாகிய ஆவியின் பட்டயம். और आत्मा की तलवार. இத்தனையும் நம்ம தரிச்சிருக்கிறோமா? ये सब हमें क्या करना है? पहनना है. எல்லாமே நம்ம வச்சிருக்கிறோமா? हम सब ने इसको रखा है क्या? சத்தியம்ங்கற பெல்ட் நம்மகிட்ட இருக்கா? क्या सत्य का वो कमर कस हमारे पास है? எப்படி நம்ம இதை டெய்லி செக் பண்ணி பார்க்கணும். हमें हर रोज इस बात को अपने जीवन में परखना है. बेल्ट சரியா இருக்கா, டைட்டா இருக்குதா? क्या हमारे पास जो कमर कस है वो टाइट है, ठीक है? उसे हमें रोज परख के देखना है. நீதி என்னும் மார்க்கவசம் இருக்குதா? क्या हमारे पास धार्मिकता का झीलम हम पहने हैं? கரெக்ட்டா நம்ம கால்ல பாதரட்சை இருக்குதா? क्या हमारे पाँव में जूते हैं? அந்த பாதரட்சை என்னது? और वो जूते क्या है? சுவிசேஷத்துக்குரிய பாதரட்சை. सुसमाचार के जूते. மற்றவங்களுக்கு போய் சுவிசேஷம் சொல்றோமா? क्या हम दूसरों को जाके सुसमाचार बताते हैं? நம்ம பெற்ற சந்தோஷத்தை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கிறோமா? जो आनंद हमने पाया वो हम दूसरों को देते हैं क्या? நம்ம நிறைய நேரம் சொல்றோம், கால்ல முள்ளு குத்திருச்சு அப்படின்னு சொல்றோம். और हम में से कई लोग बोलते पैर में कांटा लग गया करके. ஏன் தெரியுமா கால்ல முள்ளு குத்துது? क्यों पैर में कांटा लग रहा है? கால்ல ஷூஸ் இல்ல. क्योंकि पैरों में जूते नहीं हैं. ஏன் நம்ம கால்ல பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்குது? क्यों हमारे पैरों में समस्या आ रही है? கால்ல ஷூ இல்ல, மற்றவங்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்லல. और पैर में जूते नहीं है, दूसरों को सुसमाचार प्रचार करते नहीं है. நம்ம மற்றவங்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்றதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? क्या हम तैयार है दूसरों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए?
விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். और विश्वास रूपी उस ढाल को हम ले ले. விசுவாசத்தை எப்பவும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கணும். अपने विश्वास को हमेशा आप परख कर देखते रहे मेरे प्रियो. கேடகம் சரியா இருக்குதா? क्या आपका ढाल ठीक है? முன்னாடி இருந்த அம்பு வரும் பொழுது சரியா கேடகத்தை நான் பிடிச்சிருக்கும் பொழுது அந்த கேடகம் உறுதியா இருக்குதா? जब विरोधी शत्रु जो है हम पर तीर चलाता है तो क्या हमने ढाल को सही से पकड़ रखा है, उसका सही से इस्तेमाल कर रहे हैं? அடுத்தது ரட்சிப்பு என்னும் தலை சீராவை அணிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹெல்மெட். और हम जो है उस टोप को पहने सर पे. அடுத்தது பட்டயம், தேவ வசனமாகிய ஆவியின் பட்டயம். और आत्मा का वचन रूपी तलवार हमारे हाथ में होना चाहिए. இன்னைக்கு யாரெல்லாம் கையில வேத வசனத்தை பைபிள் கொண்டு வந்தீங்க? और कितने लोग आज अपनी बाइबल लाए, उठा के दिखाएं? கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தோ. பைபிளை खोल बाइबल பண்ணி को उठाकर प्रभु की महिमा करके दिखाइए एक बार. ஹalleluya. இந்த வசனம் நம்ம கையில மட்டும் இல்ல, டெய்லி இந்த வசனம் மனசுக்குள்ள வரணும். और ये वचन केवल हमारे हाथ में ही नहीं, हर रोज हमारे हृदय में आना चाहिए. இந்த வசனம் எப்பவுமே அந்த வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, அந்த வேத வசனமாகிய ஆவியின் பட்டயம். और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है. நம்ம சொல்றோம் ஏன்டா ஆவியின் பட்டயம் இருக்குது. हम कहते हैं हमारे पास आत्मा की तलवार है. ஆனா நான் வெட்டுனா ஒரு ஆப்பிள் கூட வெட்ட முடியாது. लेकिन जब उससे हम काटते हैं तो एक सेब भी नहीं कटता. அப்படினா அந்த பட்டயத்தை வச்சு ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டா? तो मान लीजिए ऐसे तलवार को रख के कोई फायदा है? அந்த பட்டயம் எப்படி இருக்கணும்? वो तलवार कैसी होनी चाहिए? யுத்தத்துக்கு போறவங்க எல்லாம் அந்த பட்டயத்தை எப்படி வச்சிருப்பாங்க? युद्ध में जाने वाले अपनी तलवार कैसे रखते हैं? ஏன் நம்ம கறி வெட்டுறவங்க அந்த பட்டயத்தை எப்படி வச்சிருக்காங்க? या मान लीजिए कोई जो है मीट काटता है तो वो उसकी तलवार को कैसे रखता है? இன்னைக்கு நம்ம கையில இருக்கிற இந்த பட்டயம் எப்படி இருக்குது? आज हमारे हाथ में जो ये तलवार है वो कैसी है? நம்ம மனசுக்குள்ள வசனம் இருக்குதா? क्या हमारे मन में प्रभु के वचन है? நம்ம ஜெபிக்கும் போது வசனம் வருதா? क्या हम जब प्रार्थना करते हैं हमारे मुंह से प्रार्थना के बीच में वचन निकलते ஆண்டவர் हैं? கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்கள் எப்பொழுது வார்த்தைகளை நம்ம மனசுக்குள்ள வச்சிருக்கிறோமா? क्या परमेश्वर ने जो वायदा किए, वाचा के वचन दिए, उसको आप याद करके अपने मन में स्मरण करते हो? இல்லங்க, எனக்கு எப்பவுமே கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன், அந்த வசனம் மட்டும் தான் தெரியும்னு சொல்லிட்டு नहीं இருக்கோமா? नहीं, मैं हमें तो हमेशा सिर्फ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वो एक वचन याद करके रखा है. எப்படி நம்மளுக்குள்ள வசனம் இருக்குதா? क्या ऐसे वचन है आपके अंदर? ஆவியின் பட்டயத்தை ஷார்ப்பா வச்சிருக்கிறோமா? क्या आत्मा की तलवार को आपने अच्छे से धार चढ़ाकर रखा है? அன்றைக்கு யுத்தம் செய்ய வேண்டிய ஆட்கள், யுத்த சன்னத்தர் உள்ளே இல்லாததினால், அல்லது உள்ளே இருந்த ஸ்திரீகள், ஏன் தெபோரா அன்றைக்கு எழும்பலையா? அன்றைக்கு ஸ்திரீகள் யுத்தத்துக்கு எழும்பாததினால் அன்றைக்கு அவர்கள் சிறை பிடித்து கொண்டு போகப்பட்டார்கள். वहां पर युद्ध करने वाले पुरुष नहीं थे, लेकिन वहां पे जो स्त्रियां थी वो भी युद्ध करना नहीं जानती थी. उन्हीं के जमाने में ही दबोरा भी उठी थी जो प्रभु के लिए युद्ध करती थी, और वो स्त्रियां युद्ध नहीं करना जानती थी, इसीलिए उन्हें जो है वो पकड़ कर ले गए. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வாழுகிற நாம் யாரும் சொல்ல முடியாது, எந்த ஒரு சாக்கு போக்கு சொல்ல முடியாது. என்னையால இந்த விஷயத்தினால முடியாது, நான் இதனால ஜெபத்துக்கு வர முடியாது, நான் இதனால யுத்தம் செய்ய போக முடியாதுன்னு ஆண்டவர்ட்ட ஒருத்தர் எந்த சாக்கு போக்கு சொல்ல முடியாது. आत्मिक परमेश्वर के लोग कोई भी मैं युद्ध नहीं कर सकता करके बहाने नहीं बोल सकते. मैं इस प्रार्थना में नहीं आ सकता, मैं उस प्रार्थना में नहीं आ सकता, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरा ये काम है. आत्मिक लोग बहाने नहीं बोलते किसी भी प्रार्थना के लिए. ஆண்டவர் சொல்வார், தாவீதும் அவனோட இருந்தவங்க யுத்தத்துக்கு போயிட்டாங்க, ஓகே, ஆனா இங்க இருக்கிற நீ அமலேக்கியம் பிடிச்சோனே ஏன் பின்னாடியே போற? யுத்தம் செய் என்று ஆண்டவர் और சொல்லுகிறார். परमेश्वर कहता है कि युद्ध करने वाले दाऊद के साथ चले गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बचे हुए थे, तुम अमालेकियों के पीछे चुपचाप क्यों गए? तुमने युद्ध क्यों नहीं किया? ஜெபத்தில் யுத்த சன்னத்தரா எழும்புங்கள். और प्रार्थना में युद्ध करने वाले पवित्र परमेश्वर के लोग बन जाओ. प्रार्थना में परमेश्वर से लौ लगाकर मांगो. யுத்தம் செய்ய இன்றைக்கு சபையா எழும்புவோம். आज कलीसिया मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में ओ आत्मा में युद्ध करने के लिए उठने पाए मेरे प्रियो. இன்றைக்கு உங்கள் குடும்பத்தில் நீங்கள் இழந்தவைகளை பெற்றுக்கொள்ள யுத்தம் செய்ய குடும்பமாய் தேவனுடைய சமூகத்தில் அமருங்கள். अपने परिवार जनों को जो आपने खोया है, आत्मा में युद्ध करके पूरा परिवार प्रार्थना करके लोगों को प्रभु के लिए जीतने वाले आप बन जाए. இனி காலம் செல்லாது. अब समय नहीं है हमारे पास. யாரோ ஒருவருடைய ஜெபத்துக்காக காத்திருக்கிற நாட்கள் இது அல்ல. किसी और की प्रार्थना के लिए इंतजार करके बैठने का समय नहीं है मेरे प्रियो. இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தான் யுத்தம் செய்ய எழும்ப प्रभु சொல்லுகிறார். आज आप में से हर एक व्यक्ति को युद्ध करने के लिए बुला रहा है. இந்த இழப்பின் மத்தியில் நடந்தது என்ன? और इन सब जो है खोने के बीच में क्या हुआ पता है?
அந்த இழப்பின் மத்தியில் இரண்டு விதமான ஜனங்களை பார்க்கிறோம். वहां पर जो सब कुछ खो चुके थे उसमें हमने दो प्रकार के लोगों को देखा. ஒன்று தாவீது, एक था दाऊद மற்றொன்று தாவீதோடு கூட இருந்தவங்க. और बाकी जो दाऊद के साथ रहने वाले युद्ध करने वाले वीर लोग थे वहां पर. இந்த இழப்புல தாவீது என்ன பண்ணாரு, அவனோடு கூட இருந்தவங்க என்ன अब பண்ணாங்க? हम यहाँ पे एक अंतर देखेंगे. इस खोने के बावजूद भी दाऊद वहां पर कैसी प्रतिक्रिया दिखाता है और बाकी जो शूरवीर थे वो कैसी प्रतिक्रिया दिखाते हैं. தாவீது அவனோடு கூட இருந்தவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா பண்ண ஒரே காரியம் என்னன்னா சத்தமிட்டு அழுதாங்க. और दाऊद और उसके लोगों ने मिलकर एक ही काम किया था. वो क्या किया था? जोर से रोकर चिल्लाकर रोए थे. ஆனா அடுத்தது தாவீது செஞ்ச தாவீதுக்கு அந்த சிச்சுவேஷன்ல ஏற்பட்ட காரியம் என்னன்னா, वहां पे अगला दाऊद उस परिस्थिति में उसने क्या ஆறாவது किया. வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், தாவீது மிகவும் நெருக்கப்பட்டான். और छठे वचन में हम देखते हैं कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा. ஆவியானவர் அந்த இடத்தில் ஒரு வார்த்தையை கூட்டி இருக்கிறார், மிகவும் நெருக்கப்பட்டான். और वहां पर पवित्र आत्मा ने एक शब्द लिख कर रखा है कि बड़े संकट में पड़ा. ஏனென்றால் ஏற்கனவே அவனுடைய உறவுகளும் பொருட்களும் இழந்து போன நெருக்கம் ஒன்று, और पहले अपने रिश्तेदार नातों को, सारे रिश्ते नातों को खोकर, वहां पर वस्तुओं को खोकर एक खोई हुई परिस्थिति में वो बैठा है. அடுத்தது ஏன் நெருக்கம் என்றால், அவன் மிகவும் நெருக்கம் என்றால் அவனுடைய கூட இருந்தவர்களே அவனோடு கல்லெறிய முற்படுகிறார்கள். और दूसरा वहां पे क्यों वो संकट में पड़ा, उसके साथ रहने वाले ही उस पे पथराव करने के लिए तैयार थे. ஏன் क्यों இந்த ஜனங்கள் ஏன் கல்லெறிய முற்படுகிறார்கள்? ये लोग क्यों पथराव करने की वहां चर्चा कर रहे हैं? அந்த வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், जब उस वचन में हम पढ़ते हैं, சகல ஜனங்களும் தங்கள் குமாரர் குமாரத்திகளின் நிமித்தம் மன கிளேசமானதினால் அவனை கல்லெறிய வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள். क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे. இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்வார்கள், ऐसा एक शब्द कहा जाता है, அதாவது hurt people will hurt people. और जो चोट पहुंचे हुए लोग हैं, காயப்பட்டவர்கள் जो காயப்படுத்துவார்கள். चोट पहुंचे हुए हैं वो दूसरों को भी चोट पहुंचाते हैं. healed people will heal people. और घाव भरे हुए लोग जो है दूसरों के भी घावों को भरते ஆனா हैं. இன்னைக்கு நம்ம நிறைய நேரம் காயப்பட்டுட்டு அடுத்தவங்களை நிறைய காயப்படுத்த தான் செய்றோம். लेकिन आज हम कई बार खुद भी चोट खाते हैं और उस वजह से दूसरों को भी चोट पहुंचाते हैं. நம்ம நல்லா இருக்கும்போது மற்றவங்களை ரொம்ப ஆறுதல் படுத்துறதெல்லாம் கிடையாது. हम जब अच्छे होते हैं, जब अच्छे भले चंगे रहते हैं तो दूसरों को कभी तसल्ली नहीं देते. நம்ம ஒரு இதுல ஏதாவது காயப்பட்டுட்டோம்னா அத டக்குன்னு போய் யார்ட்டையாவது போய் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடுறோம். और अगर हमें कोई चोट पहुंचा देता है तो तुरंत जाके हम जो है उन पे उस प्रतिक्रिया को दर्शा देते हैं. இந்த ஜனங்களும் மன கிளேசத்தினால், அதாவது bitter in spirit bitter in soul என்று சில வெர்ஷன்ஸ்ல போடப்பட்டிருக்கிறது. और कई जो अलग अनुवादों में वो अपने मन में कड़वे हो चुके थे, अपनी आत्मा में कड़वे हो चुके थे करके लिखा है. ஆத்மாலையும் ஆவியிலையும் அவங்களுக்கு அந்த கிளேசம் உள்ள போயிடுச்சு. और वो शोक जो है वो कलेश उनके आत्मा और उनके शरीर के अंदर चला गया. அவங்களுக்கு ஒரு இழப்பு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அது அவங்க ஆவியை பாதிச்சிச்சு, ஆத்மாவை பாதிச்சிச்சு. और उनके जीवन में उन्होंने कुछ खो दिया, इसीलिए उस बात ने उनकी आत्मा को, उनके पूरे शरीर को उसने जो प्रभाव डाल दिया. அவங்களுடைய இழப்பு அவங்க சரீரத்தை மட்டும் இல்ல, அவங்க ஆத்மாக்குள்ளேயும் போயிடுச்சு. और उन्होंने जो खोया उसने केवल उनके शरीर को नहीं बल्कि उनकी आत्मा पर भी एक शोक को पहुंचा दिया. இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற அந்த இழப்பு आत्मा वரைக்கும் பாதிச்சிருக்குதா? और शायद आपने जो चीज आपके जीवन में खोई है आत्मा उसने ना आपकी आत्मा तक को शोकित किया है क्या? ஆத்மா என்று சொல்லும் பொழுது மனம், சித்தம், உணர்ச்சி. और अगर आपकी आत्मा बोले तो आपका मन, आपका प्राण होगा. அப்படிப்பட்ட காயத்துக்குள்ள போயிருக்கிறீங்களா? क्या ऐसे आप चोट पहुंचे हुए लोग हैं? இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட காயத்தை மாற்றுவதற்கு நீங்கள் செய்யும் காரியங்கள் என்ன? और ऐसे चोट पहुंची परिस्थिति में आप क्या करते हैं? இந்த ஜனங்கள் காயப்பட்ட உடனே தாவீதை அல்லது தன்னுடைய தலைவனை, தன்னை நடத்துகிறவர்களை அல்லது தனக்கு பொறுப்பா இருக்கிறவர்களை கல்லெறிய காயப்படுத்த அவர்கள் முற்படுகிறார்கள். और ये लोग क्या करते हैं, जब ऐसे एक चोट पहुंची हुई परिस्थिति में वो हैं तो तुरंत उन्हीं के अगुवे को, जो दाऊद उनकी इतने दिन से अगुवाई कर रहा है, उनका पालन पोषण कर रहा है, उस पर पथराव करना शुरू कर देते हैं. ஆனால் இதே இழப்பில் இருந்த தாவீது செய்த காரியம் என்ன? लेकिन इन्हीं सब परेशानियों की संकट के बीच में पड़े हुए दाऊद ने क्या किया? அந்த 6வது வசனத்தின் கடைசியில வாசிக்கிறோம், தாவீது தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்திக் लेकिन கொண்டான். उसी छठे
वचन के आखिरी भाग में हम पढ़ते, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। இன்றைக்கு நம்முடைய இழப்பில் காயத்தில் மற்றவர்களை காயப்படுத்துகிறோமா? क्या आज अपनी चोट में, अपने घाव में हम दूसरों को भी चोट पहुंचा रहे हैं क्या? அல்லது நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்குள் நம்மை திடப்படுத்திக் கொள்கிறோமா? या फिर अपने परमेश्वर में हम सब अपने आप पर को हियाव बांधते நம்முடைய हैं? பிரச்சனைகளின் மத்தியில் அதற்கான பரிகாரத்தை வேற எங்கோ தேடுகிறோமா? अपनी परेशानियों के बीच में हम उसका समाधान कहीं और ढूंढ रहे हैं क्या? அல்லது எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதத்துக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் என்று சொல்லி தேவனை நோக்கி பார்க்கிறோமா? या फिर मुझे सहायता कहाँ मिलेगी, मुझे सहायता मेरे सृजनहार परमेश्वर की ओर से मिलेगी करके उसकी ओर अपनी आंखों को लगाए हुए हैं क्या? இன்றைக்கு நம்முடைய பிரச்சனைகளில் தேவனை சார்ந்து கொள்வோம். आज अपनी परेशानियों पे परमेश्वर की ओर हम आंखों को लगाएं। மிகவும் நெருக்கப்பட்ட தாவீது और बहुत ही संकट में पड़ा दाऊद தேவனுக்குள் தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டான். प्रभु में उसने अपने आप पर हियाव बांधा தன்னுடைய தேவனுக்குள் தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டான். और अपने परमेश्वर में उसने अपने आप को दृढ़ किया। இன்றைக்கு நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கு ஏதோ மனுஷரின் மூலமாய் ஒரு சமாதானத்தை தேடுகிறோமா? आज अपनी परेशानियों में हम क्या मनुष्य के पास समाधान को ढूंढ रहे हैं, அல்லது ஏதாவது களியாட்டுகளின் மூலமாய் சமாதானத்தை தேடுகிறோமா? या फिर मनोरंजन को देखकर अपने जीवन में शांति पाने की कोशिश कर रहे हैं, அல்லது தேவையில்லாத மதுபான வஸ்துகளின் மூலமாய் நமக்கு சமாதானத்தை या தேடுகிறோமா? फिर जिसकी जरूरत नहीं है ऐसे शराब नशे में पड़कर अपने जीवन में आनंद खोज रहे हैं। நமக்கு சமாதானத்தையும் இழந்து போனதை மறுபடியும் தர வல்லவர் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே. हमें शांति और समाधान को देने वाला केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ही है मेरे प्रियो। இந்த தாவீது கர்த்தருக்குள் தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டது மட்டுமல்ல, और दाऊद ने अपने आप को केवल हियाव ही नहीं बांधा, அவன் ஆண்டவருடைய வார்த்தை நம்மோடு என்ன பேசுகிறது என்று சொல்லி ஏபோத்தை கொண்டு வர சொல்லுகிறார். और वो परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है करके एफोद को वहां पर लाने के लिए बोलता है। இன்றைக்கு நமக்கு சில பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது आज हमारे जीवन में जब कई परेशानी आती है, வேத வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கிறோமா? क्या हम उस परेशानी के बीच में वचन को उठाकर पढ़ते हैं, அல்லது எனக்கு வர்ற பிரச்சனைக்கு கூகுள் என்ன சொல்லுதுன்னு கூகுள் சர்ச் பண்ணிட்டு या இருக்கிறோமா? फिर मेरी परेशानी के गूगल में क्या समाधान दिए करके गूगल में जाके सर्च करके बैठे हुए எனக்கு हैं? இந்த கஷ்டம், मुझे ये समस्या है, எனக்கு இந்த வியாதி, मुझे ये बीमारी है, இந்த வியாதிக்கு ஏதாவது பரிகாரம் இருக்கிறான்னு கூகுள்ல போட்டு தேடிட்டு இருக்கீங்களா? क्या आप गूगल में जाकर मेरी इस बीमारी के लिए क्या वहाँ पे नुस्खा बताया करके ढूंढ रहे हैं, அல்லது ஆண்டவர் என்னோடு என்ன பேச போறாருன்னு வசனத்துக்காக காத்திருக்கிறீங்களா? या फिर परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहता है करके उसके वचन पे इंतजार कर रहे हैं? வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுறாரு. जब हम वचन पढ़ते हैं प्रभु हमसे बात தேவ करता है। சமூகத்துல வரும்போது கர்த்தர் நம்மோடு जब பேசுகிறாரு. हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो प्रभु हमसे बात करता है मेरे प्रियो। இன்றைக்கு தேவ வார்த்தைக்கு நம்ம இடம் கொடுப்போம். आज प्रभु के वचन के लिए अपने जीवन में हम स्थान को दे। தாவீது தேவனுடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்கிறான். दाऊद ने परमेश्वर के वचन को एपोद से पाया, அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, तब परमेश्वर उससे कहता நீ है பின்தொடர்ந்து போ, तू पीछा कर நீ அதை பிடிப்ப, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வ. और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। இன்றைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு அதே தான் சொல்றாரு. आज प्रभु आपसे भी वही वायदा कर रहा है। தேவனுடைய சமூகத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாய் வந்திருக்கிற என்னுடைய பிள்ளையே, और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के वचन को सुनने के लिए आए हुए प्रभु के बच्चों, நீ தொடர்ந்து போ, आप पीछा करो, நீ அதை பிடித்துக் கொள்வ. आप उसे पकड़ लोगे, வேற யாரோ இல்ல, और कोई नहीं, வேற யார் மூலமாவோ கூட இல்ல, और किसी और के द्वारा भी நீ नहीं, தொடர்ந்து பிடிப்ப, तू उसे पकड़ेगा நீ பிடித்துக் கொள்வ, और तू उसे पकड़ लेगा சகலத்தையும் பிடித்துக் கொள்வ. और तू सब कुछ पकड़ लेगा। வசனத்துல வாசிக்கிறோம் 18வது வசனத்துல, और 18 वचन में हम पढ़ते हैं எல்லாவற்றையும் பிடித்துக் கொள்கிறான். और वो सब कुछ छुड़ा लेता है। 19வது வசனத்துல வாசிக்கிறோம் 19 वचन में எல்லாவற்றிலும் என்ற வார்த்தையை வாசிக்கிறோம். और वहां पर सब कुछ तो लिखा ही है, அதே வார்த்தையில வாசிக்கிறோம் ஒன்றும் குறைவுபடாமல் எல்லாவற்றையும் தாவீது திருப்பிக் கொண்டான் என்று வாசிக்கிறோம். और कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो। 20வது வசனத்துல வாசிக்கிறோம் எல்லா ஆடு மாடுகளையும் தாவீது பிடித்துக் கொண்டான் என்று வாசிக்கிறோம். और 20 वचन में भी देखते हैं कि गाय बैल लूट और सारे चीजों को उसने वापस लिया करके। தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிற நமக்கும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், எல்லாவற்றையும் என்னுடைய வார்த்தையை கேட்கிற நீ பிடித்துக் கொள்வாய். आज परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मेरी आवाज को सुनने वाले हर एक जन आपके जीवन में आप सब कुछ वापस लौटा ले आ மற்ற पाएंगे। ஜனங்கள் எல்லாம் அவனை கல்லெறியணும்னு பாக்குறாங்க, और बाकी लोग पथराव करने की सोच रहे ஆனால் हैं, தாவீது தேவனுடைய வார்த்தையை பிடித்துக் கொள்ளுகிறான். लेकिन दाऊद परमेश्वर के वचन को थाम कर
ஆனால் கல்லறிய நினைத்தவர்கள் அவர்களுடைய நிலைமை என்னானது என்றால் लेकिन वहाँ पे जो पथराव करना सोच रहे थे उनके जीवन में क्या हुआ? சரி எல்லாரும் போய் மீட்டுட்டு வருவோம் புறப்பட்டு போறாங்க 600 பேர் போறாங்க और 600 लोग वहाँ से निकल के जा रहे हैं, हम चलो वापस सब कुछ लेकर आएंगे ஆனா करके। போன 600 பேர்ல 200 பேரால ஆற்ற கடக்க முடியல டயர்டா ஆயிட்டாங்க और वहाँ पे 600 में से 200 लोग वो नदी पार भी नहीं जा पाए, वहाँ थक कर बैठ गए। ஆனா தாவீதை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது लेकिन दाऊद के बारे में बताया गया 10வது வசனத்துல வாசிக்கிறோம் 10वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, தாவீதோ दाऊद तो கூட வந்த 200 பேரால ஓட முடியல अपने साथ जो वो 200 लोग नहीं जा पाए கூட வந்த 200 பேர்ல அவங்க பாதியிலே நின்னுட்டாங்க और वो 200 थक गए और बसोर नाले के पार ना जा सके। लेकिन दाऊद तो தேவனுடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்ட தாவீதோ परमेश्वर के वचन को प्राप्त किया हुआ தேவனுக்குள் தன்னை दाऊद, திடப்படுத்திக் கொண்ட தாவீதோ परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया அவன் दाऊद 400 பேரோடு தொடர்ந்து போனான் वो 400 पुरुष समेत पीछा करता चला गया। இன்றைக்கு உங்கள் மேல் கல்லறிய வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் आज आप पर पथराव करने के लिए सोचने वाले பாதியிலே நின்று போவார்கள் वो बीच में रुक जाएंगे। ஒருவேளை அவங்க இழந்ததை பெற்று கொண்டாங்க தான் उन्होंने वो अपना खोया हुआ पाया ஆனா அது था, அவங்க மூலமா நடக்கல लेकिन उनके द्वारा जय नहीं அது அவங்க आई, மூலமா செய்ய முடியல उनके द्वारा कोई काम नहीं हुआ, நின்னுட்டாங்க वो रुक गए। இன்றைக்கு ஆண்டவருக்காக ஆண்டவர் வார்த்தையை கேட்டு செய்யணும்னு தேவனுக்காக வைராக்கியமா நிற்கிற உங்களால आज परमेश्वर के शब्द को सुनकर परमेश्वर के लिए खड़े होने वाले आपके द्वारा ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது நீங்கள் தொடர்ந்து போவீர்கள் प्रभु का वचन कहता है तुम தொடர்ந்து पीछा போவீர்கள் करोगे, தொடர்ந்து तुम போவீர்கள் पीछा करोगे, தொடர்ந்து तुम போவீர்கள் पीछा करोगे, பிடித்துக் கொள்வீர்கள் तुम उसे वापस திருப்பிக் लाओगे, கொள்வீர்கள் और सब कुछ ஒன்றும் लेकर குறையாமல் आओगे, திருப்பிக் கொள்வீர்கள் एक भी चीज नहीं खोगे, सब கர்த்தருடைய वापस வார்த்தை लाओगे। விசுவாசிக்கிறவர்கள் அப்படியே தேவனுடைய परमेश्वर சமூகத்தில் के எழும்பி वचन को நிற்போம் विश्वास करने वाले अपने स्थानों में खड़े हो அப்படியே जाएं, எழும்பி நிற்போம் अपने स्थानों में खड़े हो ஆண்டவருடைய जाएं। வார்த்தைக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்க प्रभु ஆரம்பிப்போம் के वचन के लिए अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना ஜெபியுங்கள் करेंगे। ஜெபியுங்கள் अपने मुंह को खोल के ஆண்டவரே என்னை बोलिए, யுத்த சேனையாய் மாற்றுங்கப்பா अपने हाथों को उठाकर बोले எங்கள் प्रभु சபையை யுத்த சேனையாய் हमारी மாற்றுங்கப்பா कलीसिया को युद्ध की सेना நாங்கள் யுத்தம் बना, செய்ய வேண்டும் हम ஆண்டவரே युद्ध करने वाले बन எங்கள் जाए, குடும்பத்தை யுத்தம் செய்கிறவர்களாய் மாற்றும் हमारा ஆண்டவரே परिवार प्रभु के लिए युद्ध युद्ध करने वाला बन अभिषेकम उंडावதாக, जाए, युद्ध का अभिषेक उतरने पाए आज की உம்மை सुबह। சார்ந்து கொள்ளுகிற கிருபை உண்டாவதாக प्रभु तुझ पर भरोसा करने वाला अनुग्रह உமக்குள் हम पर எங்களை आने पाए, திடப்படுத்துகிற கிருபை உண்டாவதாக प्रभु तुझ पर अनुग्रह करने वाली करुणा हम पर உம்முடைய आने पाए, வார்த்தையை பிடித்துக் கொள்ளுகிற கிருபை तेरे உண்டாவதாக वचन को थामने वाले हम बन जाए परमेश्वर, சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்ள உதவி हम செய்யுங்க सब ஆண்டவரே कुछ छुड़ा कर लाने पाए, சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்ள உதவி செய்யுங்க सब कुछ ஆண்டவரே छुड़ा कर लाने पाए நன்றி परमेश्वर। தகப்பனே धन्यवाद